नमस्कार केमन आছেন सबाई आशा करी आपनारा सबाई खूब भालो आছেন। आगामी 18 अक्टोबर 2025 এই दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि থেকে कर्कट राशिते प्रवेश करे उच्चस्थ হয়ে যাবে। आगामी 46 दिन देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशिते उच्चस्थ अवस्थाय थाकबे अर्थात 18 अक्टोबर 2025 থেকে 3रा डिसेम्बर 2025 पर्यन्त देवगुरु बृहस्पतिर अवस्थान थाकबे कर्कट राशिते। धनु राशि बा धनु लग्न सापेक्षे देवगुरु बृहस्पति प्रथमपति एवं चतुर्थपति हये अष्टम भावे अवस्थान करे थाकबे। धनु राशि बा धनु लग्नेर जातक जातिकादेर आगामी 46 दिन कोन कोन दिके शुभ परिवर्तन आसबे और कोन कोन दिके आपनादेरके विशेषभावे सतर्क थाकते हबे आजके এই ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। সুতরাং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আমি জ্যোতিষ আচার্য শ্রী দেবদূত এই ছোট্ট অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। দেবগুরু বৃহস্পতি জ্ঞানের কারগ্রহ, বিদ্যার কারগ্রহ, শিক্ষার কারগ্রহ, সামাজিকতাবোধের কারগ্রহ, দায়িত্ববোধের কারগ্রহ, সন্তানের কারগ্রহ, বিবাহের কারগ্রহ এবং উচ্চ বিদ্যারও কারগ্রহ। देवगुरु बृहस्पतिर मिथुन राशि थेके कर्कट राशिते प्रवेश एवं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावे अवस्थान करे देवगुरु बृहस्पतिर दृष्टि थाकबे धनु राशि बा धनु लग्न सापेक्षे द्वादश भावे, द्वितीय भावे एवं चतुर्थ भावे। बर्तमाने धनु राशिर जातक जातिकादेर शनिर ढाइया चलछे। शनिर ढाइयार विषय आलादा किन्तु देवगुरु बृहस्पति जेहेतु धनु राशिर अधिपति बा धनु लग्नेर अधिपति ताई अनेक किछु दिक दिए आपनादेर जीवने किन्तु शुभ परिवर्तन आसबे। तो प्रथमे आसबो अष्टम भावे देवगुरु बृहस्पतिर अवस्थान। अष्टम भाव कि देय? अष्टम भाव थेके देखा मानसिक जंत्रणा, अवसाद, मिथ्या बदनाम, अपबाद, क्लेश, बाधा, मृत्यु एवं षड़यंत्र। যারা রিসার্চ করছেন ধনু রাশি বা ধনু লগ্নের জাতক জাতিকা, যারা পিএইচডি করছেন, যারা কোম্পানির ম্যানেজার, টিম লিডার বা যারা গুপ্তবিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা, জাদুবিদ্যা শিখছেন বা শিখতে চাইছেন তাদের জন্য জ্ঞানের ভান্ডার দেবে দেবগুরু বৃহস্পতি। দেবগুরু বৃহস্পতির আশীর্বাদ আপনাদের মাথার উপরে থাকবে। দেবগুরু বৃহস্পতি ভ্রমণ করার সুযোগ দেবে আগামী 46 দিনের মধ্যে। मानसिक शांतिर जन्य अथवा कर्म निये आपनाके दूरे कोथाओ जेते होते पारे, आनंदेर जन्य परिवारके निये भ्रमण करार किन्तु सुयोग आसबे। आपनार बिरुद्धे जारा षड़यंत्र करेछे सेई षड़यंत्रेर पर्दा फाँस होबे एबार देवगुरु बृहस्पतिर कृपाय। आपनि अपमानित हयेछेन, कारोर द्वारा योग्य जवाब आपनि दिते पारेननि, अपमानेर योग्य जवाब प्रतिशोध आपनी निते पारबेन। धनु राशि बा धनु लग्नेर जातक जातिका जारा प्रचुर मानसिक कष्टे भुगছেন, मानसिक अवसाद रयेछे, मानसिक कष्ट मानसिक अवसाद दूरीभूत हबे। तबे ढाइयार जन्य मानसिक चाप किन्तु एकटू थाकबे, एकटू टेंशन थाकबे। जादेर जीवने प्रचुर बाधा एसছে धनु राशि बा धनु लग्नेर जातक जातिका तादेर जीवनेर बाधागुलो किन्तु केटे जाबे देवगुरु बृहस्पतिर कृपाय। द्वितीय भावे देवगुरु बृहस्पतिर दृष्टि। शशुर बाड़ीते कोनो समस्या, शशुर बाड़ीते शशुर अथवा शाशुड़ीर संगे झामेला अशांति यदि कारो थेके थाके सेई झामेला अशांतिगुलो किन्तु मिटबे। पारिवारिक सुख बृद्धि हबे। पारिवारिक झामेला अशांति डिसपुट छिलो बा डिसपुट आछे सेई झामेलार किन्तु अवसान हबे। परिवारे कोनो ना कोनो क्षेत्रे कोर्ट केस एसছে, डिवोर्स केस चलছে, এই সমস্ত কোর্ট কেস ফয়সালা হবে। কোর্ট কেসের ঝামেলাগুলো কিন্তু মিটবে। জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ, সেই বিবাদের মীমাংসা হবে। পরিবারকে নিয়ে আপনি শুভ সংবাদ আশা করতেই পারেন। কথার দ্বারা আপনি কাউকে আকর্ষণ করতে পারবেন। পার্সোনালিটির মধ্যে পজিটিভ কিছু পরিবর্তন আসবে। দ্বিতীয়ভাবে দেবগুরু বৃহস্পতির দৃষ্টি। द्वितीय भाव থেকে দেখা হয় ব্যাংক ব্যালেন্স, ক্যাশ ইন হ্যান্ড কতটা থাকবে, অর্থ সঞ্চয় করতে পারবেন কিনা। ধনু রাশি বা ধনু লগ্নের জাতক জাতিকা
ধনুরাশির ঢাইয়া চলছে। আর্থিক দিক থেকে যারা প্রচুর সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, অর্থ আসছে কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করতে পারছেন না, অর্থ হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেবগুরু বৃহস্পতির দ্বিতীয়ভাবে দৃষ্টির ফলে অর্থ সঞ্চয় করতে পারবেন, ব্যাংক ব্যালেন্স কিন্তু বাড়বে। যারা শেয়ার মার্কেটে অর্থ ইনভেস্ট করতে চাইছেন, স্টক মার্কেটে অর্থ ইনভেস্ট করতে চাইছেন, তারা শেয়ার মার্কেটে অর্থ ইনভেস্ট করতে পারেন। ভালো জায়গাতে অর্থ ইনভেস্ট করুন, প্রফিট হবে আপনাদের। চতুর্থভাবে দেবগুরু বৃহস্পতির দৃষ্টি। চতুর্থ ভাব মানে পারিবারিক সুখ, চতুর্থ ভাব মানে মাতার জায়গা, বাড়ির জায়গা। অতএব আপনি বাড়ির কাজে হাত দিতে পারবেন, অর্থাৎ যাদের একতলা বাড়ি রয়েছে তারা দোতলা স্টার্ট করতে পারেন, বাড়ি রিনোভেশন করাতে পারেন, অথবা নতুন বাড়িও শুরু করতে পারেন, প্রপার্টি কিনতে পারবেন। বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট এগুলো কেনার কিন্তু সুযোগ আসবে। যে কোনো কারণে হোক বাড়ি করতে পারছেন না, অনেক টার্গেট নিয়েছেন বাড়ি করার জন্য, ফ্ল্যাট কেনার জন্য, গাড়ি কেনার জন্য, কোনো না কোনো সময় বাধা এসছে, এবার কিন্তু বাধাগুলো দূরীভূত হবে। পরিবারের সুখের জন্য আপনি কিছু ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস কিনতে পারেন এই 46 দিনের মধ্যে। পরিবারের কাজে আসবে এমন কোনো জিনিস খুব প্রয়োজনীয়, হয়তো কিনতে পারেননি, এবার কিন্তু কিনতে পারবেন। যারা প্রপার্টি কেনা বেচা করেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু লাভ হবে। দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপা, আশীর্বাদ আপনাদের মাথায় কিন্তু থাকবে। ঢাইয়ার জন্য কি হতে পারে? কর্মক্ষেত্রে কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে, কর্মক্ষেত্রে প্রচুর চাপ থাকবে, রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু বাড়বে। কর্ম করতে হবে, পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতা আসবে। কর্মক্ষেত্রে প্রমোশন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে ট্রান্সফারও কিন্তু হতে পারে এই 46 দিনের মধ্যে। ঢাইয়া চলছে, সাবধানে থাকবেন, যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত খুব ভেবেচিন্তে নেবেন। দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের ফলে কোন কোন দিকে আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে তা নিয়ে এবার আলোচনা করছি। যারা পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইছেন তারা পৈতৃক সম্পত্তি এই সময় বিক্রি করবেন না। 46 দিনের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করবেন না, আপনাদের কিন্তু সমস্যা আসবে। ভুল করেও কিন্তু এই কাজটা করতে যাবেন না। যদি কারোর লোন নেওয়ার থাকে, পৈতৃক সম্পত্তি দেখিয়ে আপনি কিছু পরিমাণ, খুব সামান্য পরিমাণ লোন নিতে পারেন, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় 46 দিনের মধ্যে লোন নেবেন না। মনের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে কনফিউশন রাখবেন না। আচরণের মধ্যে, কথা বলার মধ্যে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই কিন্তু আসবে 46 দিনের মধ্যে, পজিটিভ পরিবর্তন আসবে, পার্সোনালিটি কিন্তু চেঞ্জ হবে। ধার্মিক থাকার চেষ্টা করবেন, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখবেন, ঈশ্বরের সাথে কানেক্টিং থাকার চেষ্টা করবেন। দেবগুরু বৃহস্পতি আপনাকে আশীর্বাদ করবে, যেহেতু লগ্নপতি এবং রাশিপতি, অতএব বিশেষ টেনশন বা চিন্তা করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। যে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন খুব অ্যালার্ট হয়ে নেবেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি কোনো ইম্পর্ট্যান্ট ডকুমেন্টে সিগনেচার করার থাকে সেটাও কিন্তু ভেবেচিন্তে তবেই করবেন। নিজেকে নিয়ে অথবা ফ্যামিলিকে নিয়ে এই 46 দিনের মধ্যে গর্ববোধ করবেন না, মিথ্যা অহংকার করতে যাবেন না। শারীরিক কোনো সমস্যা আসলে আগামী 46 দিনের মধ্যে খুব দ্রুত ডাক্তারবাবুকে দেখাবেন, ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেবেন। ধনুরাশির শনির ঢাইয়া চলছে। যারা বুঝছেন আর্থিক সমস্যা হচ্ছে, পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা আসছে, তারা অবশ্যই আপনাদের পার্সোনাল জন্মকুণ্ডলী আপনাদের পছন্দ মতো জ্যোতিষীকে একবার দেখিয়ে নেবেন এবং আপনাদের পার্সোনাল জন্মকুণ্ডলীতে শনিদেবের অবস্থান কোথায় রয়েছে সেটা অবশ্যই জেনে নেবেন। যারা আমাকে দেখাতে চাইছেন আপনাদের পার্সোনাল জন্মকুণ্ডলী, তারা অবশ্যই বুকিং নাম্বারে ফোন করে বিস্তারিতভাবে জেনে নেবেন। ধনুরাশি বা ধনুলগ্নের জাতক জাতিকাদের আগামী 46 দিন দেবগুরু বৃহস্পতির পরিবর্তনের ফলে কোন কোন দিক থেকে শুভ পরিবর্তন আসবে আর কোন কোন দিক থেকে আপনাদেরকে সচেতন এবং সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে, আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর ভিডিওটি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে প্রচুর শেয়ার করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। অসংখ্য ধন্যবাদ।